क्लास 10th बेटा अज आप चैप्टर करांगे 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। जिन्ने भी फार्मूले आप यूज़ किए ही क्लास 9th विच चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सेम फार्मूले आ ते उन्होंने यूज़ करके असीं सारे सम सॉल्व करने हैं। ये वाले चैप्टर दे विच्चों बेटा तुहानूं 6 नंबर का सम आउंदा, एक 1 मार्क्स का आउंदा है। ठीक है, 6 मार्क्स के जोड़े लेंथी क्वेश्चनस आ वो आने आ। तो यदी जी एंड वाली एक्सरसाइज आ 13.4 फ्रस्टम ऑफ कोन वो जी आ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 2020 के सिलेबस नहीं हैगी। इस बार आप सिर्फ 3 ही एक्सरसाइजिज करनिया या 3.1, 2 एंड 3। ये तो पहला मैं तुहानूं सब तो पहला फार्मूले दसन लगी है, रिमाइंड कराउण लगी जिहड़े असीं पहलां कीते आ। फर्स्ट वन इज़ बेटा क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की हुंदा आ? क्यूबॉइड हुंदा आ साडे कोल जिवें रूम, ठीक आ, जिवें साडे कोल मठियाई वाला डब्बा चौरस जिहड़ा हुंदा आ। क्यूबॉइड साडे कोल आ शेप च हुंदा आ, वेखो इत्थे दसदी आ, दिस वन आ शेप हुंदी क्यूबॉइड दी। ठीक है, यदी लेंथ ब्रैथ ते हाइट तीनों चीज़ां अलग अलग होंदियां ने। क्लीयर जी, जिहड़ी लेंथ दिस वन, ब्रैथ ते हाइट, ये वाली तीनों चीज़ां जिहड़ियां इहदियां अलग अलग होंदियां ने। क्लीयर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की आ L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रही क्योंकि 9th विच कीता होया, जस्ट असीं फार्मूले करने आ। अगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 LB प्लस BH प्लस HL ते कर्वड हुंदा आ कर्वड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 BH प्लस HL। बेटा टोटल का मतलब जिद्दां मैं तुहानूं कहा कि क्यूबॉइड आ जिवें रूम आ, ये क्यूबॉइड की शेप च, तो यदा टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये आ कि जदों आपां रूम दियां चारे कंधां प्लस यदी रूफ छत प्लस यदा नीचे वाला जमीन फ्लोर सारिਆਂ ਦਾ एरिया फाइंड करांगे तो साडे कोल टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा किहदा बेटा क्यूबॉइड का। कर्वड सरफेस एरिया की हुंदा आ जदों असीं सिर्फ 4 ही कंधां की गल करदे आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना तो असीं छत नूं इनकलूड करांगे ना ही असीं नीचे वाले बेस नूं फ्लोर नूं इनकलूड करांगे। ਉਹਨੂੰ बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया जां लेटरल सरफेस एरिया जां एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है जी, हाँ जी, ये ही क्यूबॉइड। अगे आ गया साडे को क्यूब स्पैशल केस आ क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड जिहड़ा आ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਆ अलग अलग ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੈਂਥ अलग ब्रैथ अलग ਤੇ ਹਾਈਟ अलग। पर क्यूब की आ क्यूब ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ब्रैथ हाइट ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ सेम। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ वॉल्यूम आ ਉਹ ਕਿਹਦੇ बराबर ਹੁੰਦਾ क्यूब ਦਾ? वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये ਹੁੰਦਾ ਆ साइड ਦਾ क्यूब। ठीक है, ਅੱਗੇ आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस ਹੁੰਦੀ ਆ 6 इंटू साइड ਦਾ स्केयर ਤੇ टोटल सरफेस एरिया ਹੁੰਦਾ ਆ 4 इंटू साइड ਦਾ स्केयर। क्लीयर। अगे आ गया बेटा सिलेंडर किहड़ी शेप च ਹੁੰਦਾ ਆ? दिस वन, ऊपर सर्कुलर पार्ट नीचे सर्कुलर पार्ट दिस वन। ठीक है, ਇਹਦਾ बेटा वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हुंदा साडे कोल पाई R स्केयर H ते कर्वड सरफेस एरिया मैं सीधा ही लिखता ऑफ सिलेंडर ये हुंदा आ 2 पाई R H ते टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का की आ 2 पाई R H प्लस एक सर्कल नीचे एक सर्कल ऊपर 2 पाई R स्केयर, 2 सर्कल्स का एरिया कॉमन कड्डो की आऊगा 2 पाई R इंटू R प्लस H। ठीक है, अगे अपने कोल आ गया ये ही सिंपल सिलेंडर
बेटा एक होर चीज़ आ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर की हुंदा साडे कोल जिद्दां पेंसिल आ, जिद्दां अपने को पानी वाली पाइप आ, इधर वेखो इदां हुंदी आ पेंसिल आ हुंदा विच ब्लैक, जिहड़ा अपने को सिक्का हुंदा ना ब्लैक, ते आ हुंदी है आले दुआले लक्कड़, लक्कड़ हुंदी है ना। हाँ जी, हुण इनू बोलदे आ होलो सिलेंडर। आ जिहड़ी जे मैं विचकार वाली चीज़ दा एरिया फाइंड करना होवे, होलो सिलेंडर मतलब विचों खाली, जिद्दां पानी वाली पाइप, ਉਹਦੀਆਂ मोटाई होवे साइडां ते डबली। ਇਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ 2 ਆ, ਇੱਕ ਆ ਵੱਡਾ ਰੇਡੀਅਸ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਰ, ਇੱਕ ਆ ਛੋਟਾ ਰੇਡੀਅਸ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਰ। ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਦਾ। ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਚੋਂ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਆ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਇੰਟੂ ਐਚ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ। ਇਹ ਕੀ ਆ 2 ਪਾਈ ਐਚ ਆਰ ਪਲੱਸ ਆਰ ਨਾ, 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਰ ਪਲੱਸ ਆਰ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਬੇਸ, ਬੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ, ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਕੀ ਆਊਗਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ नीचे वाले बेस का एरिया माइनस आर स्केयर, पाई आर स्केयर ये मैं तुहानू एक मिनट, पाई आर स्केयर प्लस आर स्केयर, ठीक है। अगे आ गया साडे को कोन, राइट सर्कुलर कोन। अगे आ गया साडे कोल जी राइट सर्कुलर कोन। कोन की हुंदा हुण दिस वन ऊपर, सॉरी ऊपर सर्कल कोन, दिस वन इज कोन, ठीक है। आ की आ रेडियस, दिस वन इज हाइट, दिस वन इज slant height, L is slant height, R is रेडियस, एच इज सिंपल हाइट, ठीक है। हाँ जी, हुण वेखो एरिया ऑफ बेस, बेस इहदा की आ सर्कल, भावें इहदा मूँह नीचे कर लो, आ दोवें कोण आ, ठीक है। बेस हो गया, एरिया ऑफ बेस की साडे को पाई आर स्केयर, ते कर्वड सरफेस एरिया की अपने कोल पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल, भावें इनू कैश समॉल में लिख लो पाई आर एल, ठीक है जी। तो टोटल सरफेस एरिया, एरिया कोन दा, ये सारा कुछ की है कोन। कर्व सरफेस एरिया की है पाई आर एल, तो एरिया ऑफ बेस की है, बेस की सॉरी पाई आर स्केयर, की आऊगा पाई आर बाहर कड्डो, अंदर की आ गया आर प्लस एल। तो वॉल्यूम की है कोन दा 1/3 पाई आर स्केयर एच। वेखो बेटा एक चीज़, सिलेंडर का वॉल्यूम आ पाई आर स्केयर एच, तो कोन का वॉल्यूम आ 1/3 पाई आर स्केयर एच। ਇਹਦਾ मतलब कि ਜਿਹੜਾ सिलेंडर आ वो कोन तो 3 गुणा ज़्यादा आ। जिन्नी क्वांटिटी साडे कोल कोन दे विच पैनी आ उस तो मल्टीप्लाई 3 क्वांटिटी साडे कोल सेम रेडियस ते सेम हाइट वाले सिलेंडर दे विच आएगी, ठीक है जी। इस तो बाद आ गई साडे कोल सफीयर। इस तो बाद की आ गया जी सफीयर। सफीयर दी शेप जिहड़ी आ लाइक फुटबॉल, लाइक अर्थ, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सफीयर 4 पाई आर क्यूब, आर इज रेडियस। तो सरफेस एरिया ऑफ सफीयर, सरफेस एरिया जिहड़ी सफीयर आ इहदा करव ते टोटल सरफेस एरिया सेम हुंदा आ, इसलिए इहदा सरफेस एरिया आ गया साडे कोल 4 पाई आर स्केयर। अगे आ गया होलोस्फीयर। होलोस्फीयर की आऊगा जिद्दां रिंग, रिंग हुंदी ना गोल, जिहड़ा साडे कोल होलोस्फीयर आ इहदा वॉल्यूम की आऊगा साडे कोल वॉल्यूम ऑफ होलो सफीयर बेटा आऊगा 4/3 पाई
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 2 ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ r ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ r ਕਿਊਬ। ਵੈਸੇ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆ 4 ਪਾਈ r ਕਿਊਬ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਲੋ 2 ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਲੀਅਮ ਕੀ ਆਊਗਾ 4/3 ਪਾਈ r ਕਿਊਬ, ਵੱਡਾ ਰੇਡੀਅਸ ਮਾਈਨਸ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਅਸ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ। ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਕੀ ਆ ਹਾਫ ਆ। ਸਫੀਅਰ ਆ ਗੋਲ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਇਹ ਆ ਸਫੀਅਰ। ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਬਾਉਲ। ਇੱਕ ਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਕੜਾਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਰਟ, ਨੀਚਿਓਂ ਦਿਸ ਵਨ। ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ। ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਕੀ ਹੀ 4/3 ਬੇਟਾ 4/3 ਪਾਈ r ਕਿਊਬ, 4/3 ਪਾਈ r ਕਿਊਬ। ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਹਾਫ, 4 ਦਾ ਹਾਫ ਕੀ ਆਊਗਾ 2, ਮਤਲਬ 2/3 ਪਾਈ r ਕਿਊਬ। ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ 2 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ। ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਕੀ ਹੀ 4 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ, ਪਲੱਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ, ਤੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਏਰੀਆ? ਸਰਕਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 13.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। 13.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਿਊਬ ਆ, ਈਚ ਆਫ ਵੋਲੀਅਮ 64 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਆਰ ਜੁਆਇੰਡ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਆ ਵਾ ਕਿਊਬ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆ ਕਿਊਬ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿਊਬ ਆ, ਵੇਖੋ ਆ ਕਿਊਬ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਆ ਦਿਸ ਵਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਊਬ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਊਬ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਊਬ ਦਿਸ ਵਨ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਊਬ ਆਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਵਨ ਫਸਟ ਕਿਊਬ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਊਬ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਆ? ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆ 64 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਕਿਊਬੋਇਡ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬ ਜੋੜਤੇ ਤੇ ਲੈਂਥ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਹਾਈਟ ਉਹ ਰਹੂਗੀ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਵਧੂਗੀ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਕਿਊਬ ਆ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 64 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ, ਵੋਲੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਵੋਲੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਊਬ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ L ਕਿਊਬ ਹੈ ਨਾ 64। L ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ? ਕਿਊਬ ਰੂਟ 64। ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 4 4 16 4 64। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ L ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ ਆਫ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਊਬ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੀ 4 ਇਹਦੀ ਵੀ 4, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4 + 4 = 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਬ੍ਰੈਡਥ 4 ਹੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹਾਈਟ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4। ਹੁਣ ਲੈਂਥ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬੋਇਡ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬੋਇਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕਿਊਬੋਇਡ। ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕਿਊਬੋਇਡ। ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕਿਊਬੋਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ 2LB + BH + HL। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ। 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੇ ਆ।
क्यूबाइड का सरफेस एरिया 2, एल कितना बेटा 8, बी कितना 4, बी कितना 4, हाइट भी 4, एच आ 4 तो एल आ 8, कितना आ गया 8 4 जार 32, 4 4 जार 16 तो 8 4 जार 32। ठीक आ, ये आ गया साढ़े कोल 2 6 8 ते 10, 3 4 7 ते 80। बेटा ये आ गया साढ़े कोल 160 सेंटीमीटर स्केयर। कितना आ गया जी 160 सेंटीमीटर स्केयर। क्लीयर, सम इज़ इंपॉर्टेंट। हाँ जी, हुण वेखो अगला सम कहता एक वैजल आ इज़ इन दी फॉर्म ऑफ होलो हैमीस्फीयर, हैमीस्फीयर दे नाल जुड़ी हैगी आ, हैमीस्फीयर दी फॉर्म दे विच आ, सॉरी, माउंटड बाय ए होलो सिलेंडर। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ 14 ਤੇ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਵੈਜ਼ਲ ਦੀ 13। ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੈਜ਼ਲ ਆ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹੋਲੋ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਮਾਊਂਟਡ ਬਾਏ ਇਹ ਹੋਲੋ ਸਿਲੰਡਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਆ, ਦਿਸ ਵਨ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ। ਮਾਊਂਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਉੱਪਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨੀਚੇ, ਸਰਮਾਊਂਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉੱਪਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੀਚੇ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮਾਊਂਟਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਲੰਡਰ ਆ। ਤੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਸਾਰਾ 14, ਕਿੰਨਾ ਆ ਬੇਟਾ 14। ਜੇ ਇਹਦਾ 14 ਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 14। ਤੇ ਸਾਰੀ ਵੈਜ਼ਲ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਵੈਜ਼ਲ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ 13, ਕਿੰਨੀ ਆ 13। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆ 14 ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 7, ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 7। ਜੇਕਰ ਇੱਧਰ 7 ਆ ਤੇ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਦਿਸ ਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲ ਆ ਨਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੇਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7। ਜੇਕਰ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੀ ਹਾਈਟ 7 ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੈਜ਼ਲ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ, ਸਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੀ 13, ਉਹ ਚੋਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 13 ਮਾਈਨਸ 7 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਬੇਟਾ 6। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਟ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਗਈ 6, ਆ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿਸ ਵਨ ਹਾਈਟ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਆ ਗਈ 6 ਤੇ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆ 7 ਤੇ ਟੋਟਲ ਵੈਜ਼ਲ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 13। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਵੇਖੋ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਕਿਹਦੇ ਬੇਟਾ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ। ਠੀਕ ਆ, ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਆ 14, ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ 14, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 14/2 ਦੈਟ ਇਜ਼ 7, ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 7। ਕਲੀਅਰ। ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ ਵੈਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ ਆਫ ਵੈਜ਼ਲ ਬੇਟਾ 13 ਤੇ ਹਾਈਟ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕੌਨਸੈਪਟ, ਹਾਈਟ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਗਈ ਜੀ 13 ਚੋਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਗਈ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਏਰੀਆ ਕਾਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੈਜ਼ਲ ਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਡੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਕਾਹਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਕਾਹਦਾ ਕਰਵ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਨਰ, ਇਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਵ, ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੀ ਸਿਲੰਡਰ प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हैमीस्फीयर। हुण सीधा नहीं लाना, ठीक है कि सीधा ला लोगे, इहनूं दो तरीक़े नाल कर सकते हैं। एक तो तुसीं अलग अलग एरिया कढ लो, पहलां हैमीस्फीयर का अलग कढ लो तो सिलेंडर का अलग कढ लो, फिर दोवां नूं प्लस कर दो। एक तरीका यह आ गया, एक तरीका यह आ गया सीधा ही फार्मूला लाओ, सिलेंडर का होंदा है 2πRH, 2πRH
RH ਤੇ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ 2 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਕਾਮਨ ਕੀ ਆ 2 ਪਾਈ r ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸੇਮ ਆ r ਪਲੱਸ h 2 ਬਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22/7 h r ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ ਜੀ 7 7 ਪਲੱਸ 6 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਬਾਈ 7 ਨਾਲ 7 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 7 ਪਲੱਸ 6 13 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 44 ਇੰਟੂ 13 ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ 572 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਜੇਕਰ ਕਈ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਫੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਊਂਟਡ ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਫੀਅਰ ਨੀਚੇ ਹੋਊਗੀ ਸਿਲੰਡਰ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਫੀਅਰ ਇਜ ਸਰਮਾਊਂਟਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਫੀਅਰ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੀਚੇ ਹੋਊਗਾ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਮੇ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਮ ਵੇਖ ਲਓ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3rd ਸੇਮ ਆ 4th ਅਤੇ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 5th ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 2 ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆ 5 ਅਤੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਚ L ਆ ਇੱਕ 'ਚ 7 ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਬਲੋਕ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਫਿਗਰ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਬਲੋਕ ਆ ਕਿਊਬ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪਈ ਆ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਕਿਊਬ ਦੀ ਐਜ 5 ਆ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਫਿਕਸ ਆ ਟੋਪ ਆਫ ਦੀ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੀ ਬਲੋਕ ਵੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਨੀਚੇ ਕਮਰਾ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲ ਗੁੰਮਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਛੱਤ ਜਿੰਨੀ ਆ ਛੱਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਛੱਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗਲਾਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿਊਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਆ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਕਾਹਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ ਬੇਸ ਆ ਗੋਲ ਉਹ ਕੱਟਣਾ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ ਬੇਸ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੂਮ ਆਹ ਤੇ ਗੁੰਮਟ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿਊਬ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਬੇਸ ਏਰੀਆ ਸਰਕਲ ਦਾ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਠੀਕ ਆ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮ ਆ ਆਲ ਸਮਸ ਆਰ ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ